ਬੇਖਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया। इस केस के अकॉर्डिंग असल सच्चाई की सी भी दीप की गिरफ्तारी किवें हुई? मतलब अरैसट जी शो की सी पुलिस ने वो 8 तरीक को शो की सी। मतलब जो एलीगेशन मीडिया ने लाए सी भी दीप भज्जण की कोशिश कर रहा सी जां होर सी, बिल्कुल झूठ ने। इहो जिहा कोई एलीगेशन नहीं। जिहड़े इल्जाम लगाए गए सी उहदे च यही प्रचारिया गया सी भी इहनूं मेन कॉन्सपरेटर जिहड़ा शो किया गया सी। ते असीं जिहड़ी उत्थे आपदी सबमिशन ये कीती सी भी मतलब असीं वी आर दी रॉन्ग प्लेस एट रॉन्ग टाइम। सच्चे दिलों चले सी, ईमानदारी नाल चले सी। हुण एक गल याद रखियो, असीं जागते च रहना, एके च रहना। तो नैशनल मीडिया ने 26 ते 27 तरीक को यही प्रचारिया। मतलब कुछ चैनलों ने तो साडे जिहड़ा निशान साहब है, निशान साहब एक अपना इस्ट है बिल्कुल। तो जिहड़ा एक मैं होर इत्थे ऐड कर दें, इस तो बाद केस हजे पेंडिंग पे है, केस हजे असीं फाइट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरइकबाल सिंह। दीप सिद्धू की जमानत हो चुकी है तो इस जमानत दौरान वक्-वक् तरह के जिहड़े दाव पेच आ सामने आए सी। जिहड़े दाव पेच आ वो एक वकीलों का जिहड़ा पैनल जिहड़ी टीम तैयार की सी उन्हां वल्लों भी वरते गए तो दिल्ली पुलिस वल्लों भी वरते गए, जिहदे विच सब तो वड्डी गल जिहड़ी सामने आउंदी कि एक केस दे विच जमानत होण तो बाद एक नवीं FIR दर्ज की जाती है दिल्ली पुलिस वालों। सो अज असी उस पूरे केस के उपर गल करांगे कि आखिर दीप सिद्धू के केस दे विच किस तरह दीयां जिहड़ियां घटनावां वापरियां, किस तरह दीयां अड़चनां सामने आईयां लीगल तौर पर, जो कोर्ट दे विच किस तरह के दाव पेच वरते गए। क्योंकि साडे नाल मौजूद ने एडवोकेट HS खोसा जो कि इस केस की पैरवी कर रहे सन ते इस केस दे विच पूरी उन्होंने अपनी अहम भूमिका भी निभाई है। स्वागत करते हैं उन्होंने। खोसा साहब स्वागत है तुहाडा इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया ते। धन्यवाद जी गुरइकबाल जी, धन्यवाद तुसीं साडे पक्ष सुनने लई इत्थे आए हो ते धन्यवाद जी। खोसा साहब पहला सवाल मैं यही करूँगा, भावें कि दीप की जमानत हो गई है, वो अज आज़ाद ने, आज़ाद फिजा दे विच घूम फिर सकते हैं, तो ये केस जिहड़ा जिस तरीके नाल पेश किया गया सी अदालत दे विच, कोर्ट दे विच जे जो धारावां लगाईयां गईयां सी उहदे बारे थोड़ा जिहा दर्शकां नूं दसो भी ब्रीफ दे विच भी उहदे च सी की। एक्चुअली गुरइकबाल जी जिहड़ी एक कॉल दी गई सीगी किसान यूनियंस जिहड़ियां सीगियां अपनियां संयुक्त किसान मोर्चा उहदे वल्लों कॉल दी गई सी 26 नूं ट्रैक्टर परेड करन लई दिल्ली च। उहदे मुतलक काफ़ी संगत अपनी पंजाब तो जानी कह दईए भी लखां की तादाद दे विच जिहड़ी दिल्ली गई सी, तो उन्हां दीयां भावनावां सीगियां जां उस अकॉर्डिंगली तो वो परेड करदे जिवें वो लाल किला दे विच एंटर हो गए सी जी। तो तकरीबन 12:15 बजे जिन्ने भी तिन्ने चारे बॉर्डरां तो एंटर हो गई सी। ते उस तो बाद जिहड़ा हैगा अगले दिन 27 नूं जिहड़ा हैगा अणपछाते जिहड़े व्यक्तियां ते 1000 तो 1200 बंदे के खिलाफ जिहड़ी ये 96 FIR जिहड़ी वो दर्ज कर दी जी, जिहदे च काफ़ी सैक्शन लाए सी, जिस मेन जिहड़े सीगे सैक्शन 307 308 379B एंड अदर होर कई सैक्शन सीगे और जिहड़ा पब्लिक प्रॉपर्टी नूं डैमेज कर सैक्शन 3 ते आर्म एक्ट्स इस तरह करके लाए गए सी। तो वो जिहड़ी FIR हुई सी अणपछातियां दे खिलाफ हुई सी जी। तो उस तो बाद 28 तरीक नूं जिहड़ा हैगा इहदे च कुछ बंदियां दी नॉमीनेशन हुंदी है, तो उहदे विच दीप भी नॉमीनेट किया जाता है। ओके, तो नॉमीनेट करन तो बाद जिहड़ा हैगा नॉमीनेट मैं तो एक इत्थे होर ऐड करदा, नॉमीनेट करन तो पहलां जिहड़ा नैशनल मीडिया सीगा उसने मतलब जिहड़ा उस चीज़ नूं जिहड़ा अपना निशान साहब सीगा जां उसनूं बड़ा मतलब होर तरीके नाल प्रजेंट किया, जिस नाल कि बड़ा जिहड़ा आम जिहड़ी गल चली गई भी ये मतलब अपने जिहड़े जिन्ने भी उत्थे लोग गए सी उन्हां दे खिलाफ गल चली गई, जदों कि अजिहा कुछ भी नहीं सीगा। पीसफुल प्रोटेस्ट सीगा, पीसफुल प्रोटेस्ट दे अकॉर्डिंगली वो उत्थे गए सीगे जिहड़े लोग सीगे सारे। तो सैकेंड जिहड़ी मैं कहूँगा उस तो बाद इहनूं नॉमीनेट करन च जिहड़ा सीगा मीडिया, सैकेंड जो 27 तरीक नूं जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चा दे कुछ सारे नहीं कुछ मैंबरां ने भी ये गल प्रचारती भी जिहड़ा हैगा भी
ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੜਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਦੀਪ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਲੱਖਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਰੱਖਤਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ FIR ਜੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 438 CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਾਮ ਰੱਖਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 50,000 ਲੱਖ ਰੱਖਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਰੱਖਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਯੂਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ, 14 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੱਸ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਦੀਪ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੁਡਾਈਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਬ ਜੁਡਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗੀ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ ਵੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕੇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਥਕ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰਹੀਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਦੀ ਰੋਂਗ ਪਲੇਸ ਐਟ ਰੋਂਗ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਹਾਂ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਲਾਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਨ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਧਾਰਹੀਨ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੀਪ ਤੇ ਉਹ ਆਧਾਰਹੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ
ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਪ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ? ਇਹਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਲੈਜਡ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰੋਂਗ ਪਲੇਸ ਐਟ ਰੋਂਗ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਦੀਪ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਾਮਨ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੌਨਸਪੀਰੈਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੀਗਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਵਿਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਖੇਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਦੀਪ ਤੇ ਲੱਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ FIR ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪੇਬਲ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਨਦੀਪ ਸੀਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਉਹਦਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਥਰਡ ਮੈਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਰਾਏ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਜਸਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਿਤਿਨ ਭਾਰਤਵਾਜ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥਰੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੀਪ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੋਈ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲਸ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੇਵ ਚਲਾਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਗਲਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੀਪ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਲਹਿਰਾਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਅਸਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਲੈਗ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਚੱਕ ਲਓ ਜਾਂ FIR ਚੱਕ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ FIR ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ FIR। ਸੈਕੰਡ FIR 'ਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ 98 FIR ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਕੋਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਕੁਛ ਕੋਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਵਰਕਰਸ ਮੈਂਬਰਸ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਆਪਦੇ ਲਹਿਰਾਏ ਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਐਂਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਈਨਲੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੀਪ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ FIR ਜਿਹੜੀ 96/2021 ਹੈ PS ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੈਮ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਡਿਟੇਲਡ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫੇਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੂਸਰੀ FIR ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ FIR ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੇਮ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ 2 FIR ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮੈਟਰੀਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲਾਖੋਰੂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੇਲ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ FIR 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੈ, 17 ਤੱਕ ਇਹ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਪਾਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਵੀ ਜੇ ਇਸ FIR 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ FIR ਸੀ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਸੇਮ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਏਜੰਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਈਵਨ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ 2 o'clock ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੀਪ ਤੇ ਇਸ FIR 'ਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਈਵਨ ਉੱਥੇ ਡੂਰਿੰਗ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਐਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਉਸ FIR ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰਹੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਜਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਬੇਲ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਫੁਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਡਿਟੇਲਡ ਜਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਦੋਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਲ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਕੇਸ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਬੇਲ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ
ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ HS ਖੋਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।